لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا، اگر اللہ چاہتا کہ بنائے کسی کو بیٹا، لاصطفی مما یخلق ما یشاء، تو چن لیتا اپنی مخلوق سے جس کو چاہتا. یہاں تک ان کی بات. لیکن سبحانہ، وہ پاک ہے، هو اللہ الواحد القہار، وہی اللہ ہے ایک سب سے زبردست. خلق السماوات، اللہ فرماتا ہے خلق السماوات والارض بالحق، اس نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ. اللہ کرتا کیا ہے؟ یکبر اللیل علی النہار، وہ لپیٹتا ہے رات کو دن پر، ویکبر النہار علی اللیل، اور لپیٹتا ہے دن کو رات پر. وسخر الشمس، اور اس نے مسخر کر دیا ہے سورج، والقمر، اور چاند کو. کل یجری، ہر ایک رواں ہے، چل رہا ہے، لاجل مسمی، ایک مقررہ میعاد تک. الا، غور سے سنو، هو العزیز الغفار، وہی عزت والا ہے، بہت بخشنے والا ہے. جب تک سورج چاند رہیں گے توبہ کا دروازہ کھلا رہے گا. اللہ فرماتا ہے کون اللہ؟ خلقکم، اس نے پیدا کیا ہے تمہیں، من نفس واحدہ، فرد واحد سے، ثم جعل منہا، پھر بنایا اسی سے، زوجہا، اس کا جوڑا، اسی سے اس کا جوڑا بھی بنایا. وَأَنزَلَ لَكُمْ، اور پیدا کیے تمہارے لیے، من الانعام، جانوروں میں سے، ثمانیۃ ازواج، 8 جوڑے. یخلقکم، وہ پیدا فرماتا ہے تمہیں، فی بطون امہاتکم، تمہاری ماؤں کے شکموں میں، پیٹوں میں، خلقن، ایک حالت، من بعد خلقن، دوسری حالت سے، فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں. ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ تمہارا رب جس کی شانیں یہ ہیں. لہ الملک، اسی کی حکومت، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود بجز اس کے. فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، پھر کدھر تم منہ پھیر کر جا رہے ہو. یہ 3 اندھیرے کون سے ہیں؟ ابن کثیر کہتے ہیں یعنی ظلمت الرحم، ایک رحم کا جس میں بچہ ہوتا ہے اس کا اندھیرا، و ظلمت المشیمہ، اس کے اوپر جو پردہ ہوتا ہے چھوٹا سا، دوسرا وہ ہے. اور تیسرا ہے و ظلمت البطن، پیٹ کے اندھیرے. یہ 3 اندھیرے ہیں جن کا تذکرہ اللہ تبارک. اللہ فرماتا ہے یہ وہ اللہ ہے جو تمہارا رب ہے، تو پھر اس رب کے ہوتے ہوئے غیر کی عبادت کیسے کر سکتے ہو؟ تمہاری عقلیں کہاں ہیں؟ فرماتا ہے ان تکفروا، اگر تم ناشکری کرتے ہو، فإن اللہ غنی، تو بے شک اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، عنکم، تمہاری. ولا یرضی، اور وہ پسند نہیں کرتا، لعبادہ، اپنے بندوں سے، الکفر، ناشکری کو. اللہ ناشکری پسند نہیں کرتا. وَإِن تشکروا، اور اگر تم شکر ادا کرو، یرضہ لکم، تو وہ پسند کرتا ہے تمہارے لیے. ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور نہیں اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا بوجھ کسی دوسرے کا. ثم الی ربکم مرجعکم، ایک تو بوجھ کوئی نہیں اٹھائے گا، پھر تمہارے رب کی طرف تمہیں لوٹنا ہوگا. فَيُنَبِّئُكُمْ، پس وہ آگاہ کر دے گا تمہیں، بما کنتم تعملون، ان سے جو تم کیا کرتے تھے. انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ خوب جاننے والا سینوں کے رازوں کو. اب اللہ فرماتا ہے تم ناشکری کرتے ہو تو میرا کوئی نقصان نہیں ہے، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. یہی بات حضرت موسیٰ نے بھی کہی تھی، سورہ ابراہیم آیت نمبر 8. ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا، تم اگر سارے کے سارے ناشکرے اور ساری روح زمین ناشکری بن جائے، فإن اللہ لغنی حمید، اللہ بے پرواہ ہے، اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ، اور جب پہنچتی ہے انسان کو کوئی تکلیف، پکارتا ہے اپنے رب کو، منیباً الیہ، رجوع کرتے ہوئے اس کی طرف. ثم اذا خولہ نعمتاً، پھر جب عطا کرتا ہے اسے نعمت، منہ، اپنی جناب سے، ناسیہ، تو بھول جاتا ہے، ما کان یدعو الیہ من قبل، اس کو فریاد کرتا رہا تھا جس کے لیے اس سے پہلے. وجعل للہ اندادا، اور بناتا ہے اللہ کے ہم مثل، لیضل عن سبیل، تاکہ بہکا دے اس کی راہ سے. قل، فرمائیے، تمتع، لطف اٹھا لے،
बिकुफरी का कलीला, अपने कुफर से थोड़े दिन, इन्नका मिन अस्हाबिन नार, बेशक तू दोस्तियों में से है। आता है अमन, भला जो हुआ वो, क़ानितुन, इबादत में बसर करता है। क्या बसर करता है? आना अल-लैल, रात की घड़ियाँ। किस हालत में बसर करता है? साजिदन, सजदा करते हुए, वक़ाइमन, और खड़े हुए, यहज़रुल आखिरा, उसका मकसद क्या है? ये है इबादत। यहज़रुल आखिरा, डरता है आखिरत से, व यरजू रहमत रब्बी, और उम्मीद रखता है अपने रब की रहमत की। कुल, आप पूछिए, हल यस्तविल लज़ीना यालमून, क्या बराबर हो गए हैं इल्म वाले, वल्लज़ीना ला यालमून, और जाहिल? ये कुरान का फैसला है। इल्म वाले और जाहिल कभी बराबर नहीं हो सकते, लेकिन उलट हुआ, बराबर दूर की बात, जाहिल इल्म वालों से अपने आप को बरतर समझने लगे। कुरान कहता है इल्म वाले और जाहिल बराबर भी नहीं हो सकते, लेकिन जहाँ जाहिल इल्म वालों से ऊपर चले जाएं, अल्लाह फरमाता है इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब, अलबत्ता सिर्फ नसीहत कबूल करते हैं अक्लमंद। यहाँ पर हदीस पाक सुने, जिस बंदे को आखरत का खौफ भी हो, रब की रहमत की उम्मीद भी हो। हदीस पाक के अंदर आता है, रसूलुल्लाह एक शख्स के पास दाखिल हुए, वो मौत की कशमकश में था। मेरे आका ने पूछा, बता कैफा ताजी दूका, अपने आप को तुम कैसा पा रहे हो? अर्ज़ करते हैं अर्जू व अखाफू, दो चीज़ें हैं, उम्मीद भी है और खौफ भी है। मेरे आका ने कानून बयान फरमाया, ला यजतमिआनी फ़ी क़ल्बि अब्दिन फ़ी मिस्लि हाज़ल मौतिन, फरमाया जिस मोमिन के दिल में ये दो चीज़ें जमा हो जाएं, कौन सी? खौफ भी, उम्मीद भी। फरमाया जब दो चीज़ें जमा होती हैं, अल्लाह उसको दोनों अता फरमा देता है। वो किसका? खौफ था जहन्नम का, जहन्नम से आज़ादी, और उम्मीद थी जन्नत की, अल्लाह उसको अपनी रहमत से जन्नत अता फरमा देते हैं। ये मोमिन का अकीदा है। अगर निराई खौफ करके बैठ जाएंगे तो नाउमीद, मायूसी, कुफ्र है, और अगर सारी उम्मीद लगा के बैठ जाएंगे, खौफ ना हुआ, तब भी बेड़ा पार नहीं होगा। मोमिन वो होता है, ये मुसलमान अकीदा है कि जिसके दिल में खौफ भी है और उम्मीद भी है। सुने जी, हदीस पाक के अंदर आता है, रावी हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, आपने ये आयत तिलावत की जो अभी हमने पढ़ी है, अम्मन हुआ कानितुन आना अल-लैल साजिदन व काइमन यहज़रुल आखिरता व यरजू रहमत रब्बी। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं, ये शान हज़रत उस्मान बिन अफ़ान की है, ये शान हज़रत उस्मान बिन अफ़ान की है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने ये क्यों कहा? कहते हैं हज़रत अमीरुल मोमिनीन नमाज रात को बहुत ज़्यादा पढ़ा करते थे, कुरान की किरात करते थे। कहते हैं कभी कभी तो ऐसा होता, कारा अल कुराना फ़ी रकअतिन, एक रकात में कुरान मुकम्मल पढ़ा करते थे हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रदी अल्लाह ताला अन्हु। अच्छा, ये कुनूत जो है, कुनूत का माना है अल्लाह की रज़ा के लिए झुक जाना, दुआ कुनूत। ये जो कुनूत पढ़ी जाती है, कुनूत का माना वैसे दुआ होता है। हदीस पाक सुने, यहाँ कुनूत कानितीन में हमारा नाम कब आ सकता है अगर हम चाहें? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निसाई शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है सियासता की, मन क़रा बिमिअति आयतिन फ़ी लैलतिन, फरमाया जिस बंदे ने रात को सोते वक़्त 100 आयतें कुरान की तिलावत की, छोटी बड़ी की कैद नहीं है कि बड़ी आयतें, छोटी या बड़ी 100 आयतें तिलावत की, कुतिबा लहू कुनूतु लैलतिन, फरमाया उस रात इसको कुनूत लिख दिया जाता है। कुतिबा लहू कुनूतु लैलतिन, कि ये वो बंदा है जो रब की फरमा बरदारी कर रहा है। कब? जब अल्लाह तबारक व ताला के कुरान की 100 आयतें एक रात में तिलावत की जाएं। अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है, ये जो फ़र्क है ना अकल वाले, इल्म वाले और जो जाहिल हैं, इनके दरमियान जो फ़र्क है, वहाज़ा मल्लहु लुब्बुन वहुवल अक़ल, जो अकल वाले हैं वही जान सकते हैं। दुआ है अल्लाह ताला हम सबको मिल की तौफीक।